بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کسی اور سے محبت کرتا تھا اور اماں نے میری شادی زبردستی اپنی یتیم بھانجی سے کر دی۔ مجھے اس سے شدید نفرت تھی جبکہ وہ کم عمر اور معصوم تھی۔ میں اسے شاپنگ کے بہانے دوسرے شہر لے گیا اور طلاق دے کر وہیں چھوڑ آیا۔ گھر آ کر بہت رویا اور بتایا وہ کھائی سے گر گئی۔ کچھ وقت بعد پسند کی لڑکی سے شادی کر لی۔ 1 سال گزرا تو بیوی بچہ پیدا کرنے لگی۔ جب میں الٹرا ساؤنڈ مشین کی طرف دیکھا تو قیامت ٹوٹ پڑی کہ آگے اب میں جو ہی گھر میں داخل ہوا صدف بھاگ کر میرے پاس چلی آئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح میرے ہاتھ سے سامان پکڑا اور مجھے مسکرا کر سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہ کیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ میرے پیچھے ہی کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس نے فوراً میرے کپڑے نکال کر بستر پر رکھ دیے اور میرے جوتے اٹھا کر ریک پر رکھنے چلی گئی۔ اس کی خدمت گزاری سے مجھ پر کیا خاک اثر ہونا تھا، الٹا میرا دل جل کر کوئلہ ہو گیا۔ یہ سب مجھے موم کرنے کے طریقے تھے جو اس کے بالکل کام نہ آنے والے تھے۔ آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ میں جو ہی فریش ہو کر باہر نکلا اس نے سعادت مندی سے پوچھا تو میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ فی الحال تم یہاں سے اپنی شکل غائب کر لو۔ میں نے سارا غصہ اس پر نکالا تو وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ پل کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، کھانا کھانا ہوگا تو خود ہی کھا لوں گا۔ میں نے اپنی بات مکمل کی اور بستر پر ڈیسا گیا، جبکہ وہ کچھ دیر حیرت اور افسوس سے کھڑی مجھے دیکھتی رہی اور پھر چپ چاپ باہر نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ کسی کونے میں چھپی آنسو بہا رہی ہوگی، پر میرے دل پر اس کے خلاف وہ مہر ثابت تھی کہ مجھے اس کے غمزدہ چہرے، بھیگے لہجے اور اس کی پلکوں پر ٹکے آنسو سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا نام سعید ہے۔ میرے ابا اور ایک کاروباری آدمی تھے۔ شہر کے بیچوں بیچ ان کی بڑی سی کپڑے کی ایک دکان تھی۔ ابا نے 2-3 ملازم بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جو ہی FA کا امتحان پاس کیا ابا نے میرے ایک نہ سنی اور مجھے اپنی دکان پر اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ چونکہ یہ ابا کا کاروبار تھا لہذا مجھے اس سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اپنا علیحدہ کاروبار کروں یا نوکری کروں، مگر ابا میری نوکری کے سخت خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوکری کر کے کسی کی غلامی کرنے سے بہتر ہے اپنے کاروبار کی جانب توجہ دو۔ اگر تمہیں کپڑوں کا کاروبار نہیں پسند تو بے شک اپنا کوئی علیحدہ کاروبار کرنے کی سوچو۔ میں نے پہلے ہی کاروبار کرنے کے بارے میں سوچ رکھا تھا، مگر فی الحال میرے پاس سرمایہ کی کمی تھی اور جب تک مجھے کوئی تجربہ نہ ہو جاتا تب تک ابا مجھے سرمایہ دینے کو تیار نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے تھوڑا سا کام کر کے تجربہ حاصل کرو، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کا سارا محنت سے کمایا اور جمع کیا ہوا پیسہ ایسے ہی کسی بھی کاروبار میں لگا کر ضائع کر دوں۔ میں خود بھی یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے چاروں نہ چار ابا کی دکان پر جانے لگا۔ جیسے ابا کی خواہش تھی وہ کہ مجھے کاروبار کے تمام رموز و اوقاف سکھا دیں، جیسے اماں کو میرے سر پر سیرا سجانے کا شوق تھا۔ ابھی مجھے ابا کی دکان پر جاتے 6 ماہ ہی ہوئے تھے، اماں نے میری شادی کی ضد باندھ لی۔ میں نے بھی اپنے پسند کی لڑکی کا نام فوراً ہی اماں کے سامنے رکھ دیا۔ نادیہ ہمارے محلے میں ہی رہا کرتی تھی۔ میں دل ہی دل میں اسے چاہتا تھا۔ اس نے میٹرک کے امتحانات میرے ساتھ ہی دیے تھے، جبکہ اب 2 سال سے وہ گھر فارغ بیٹھی تھی۔ وہ میرے کالج آنے اور جانے کے وقت دروازے میں کھڑی ہوتی۔ میں جان گیا تھا کہ وہ میرا انتظار کرتی ہے، مجھے بھی اس کی عادت ہوتی گئی تھی۔ اب اگر کبھی وہ دروازے پر موجود نہ ہوتی تو میں بے چین ہو جاتا۔ اس کی گوری چمکتی رنگت اور کشادہ پیشانی کے ساتھ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بڑی بھلی لگتی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے بڑی الفت بھرے انداز میں جواب دیا کہ میرا دل خوش ہو کر رہ گیا، اور یوں ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چند مہینوں میں ہی عہد و پیمان اس قدر ہوئے کہ ہمارے پسندیدگی محبت کے بعد عشق میں ڈھل گئی۔ میں اسے روز روز دیکھ کر جیتا اور وہ میرے انتظار میں بے چین رہتی۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا تھا کہ میں صرف اسی سے شادی کروں گا۔ اس کی اماں کا ہمارے گھر آنا جانا تھا اور اماں سے دوستی بھی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اماں اس کی اور میری شادی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے گی اور میرا اس کے ساتھ رشتہ آسانی سے طے ہو جائے گا، اس لیے میں نے بڑے دھڑلے سے اماں کے سامنے اس کا نام لے لیا۔ مگر اماں نے میرے اور نادیہ کے رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کی ماں بڑی چلاک عورت ہے اور نادیہ کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ خود بھی بڑی تیز ترار ہے۔ میں اسے اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی۔ میں اماں کی بات سن کر حیران تھا۔ بھلا نادیہ چلاک اور ہوشیار لڑکی تھی تو میں کون سا کوئی بیوقوف تھا کہ دوسرے دن اس کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دوں گا اور اپنی ماں کو گھر سے نکال دوں گا۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں نادیہ کو لائن پر رکھوں گا اور آپ کو اس گھر میں وہی مقام ملے گا جو اب آپ کا مقام ہے۔
मगर वो अम्मा ही क्या जो मेरी बात समझ जाती। अम्मा ने तो ठान ली थी कि वो अपनी भांजी से मेरी शादी करेगी। अम्मा की बहन के शौहर की वफात को अरसा गुजर चुका था। खाला ने बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पाला था। मैं जानता था कि अम्मा भी उनको काफ़ी सहारा लगाया करती थी। क्योंकि अब्बा की अच्छी आमदनी थी, लिहाजा अम्मा उनको माहाना खर्चा दिया करती। खाला के बच्चे पढ़ रहे थे। सदफ सबसे बड़ी थी, उसने शायद अभी मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। वो मुझसे 3 साल छोटी थी। मैं उस गरीब यतीम से शादी करने का ख्वाह न था। वो ना तो नादिया की तरह शौक और चुगल थी और ना ही उसे बातें करने का फ़न आता था। बल्कि फ़न तो क्या, उसे तो बातें करना ही ना आती थी। वो चुपचाप सर झुकाए अपने काम में मगन रहती और बस सलाम दुआ से आगे कोई बात ना करती। वो संजीदा मिजाज की हामिल एक लड़की थी जो अपनी पढ़ाई में गर्क रहती। उसको उर्दू गिर्द की दुनिया की कोई परवाह न थी। शायद उसके घर के हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। बहरहाल जो भी था, मुझे वो बिल्कुल पसंद न थी और मैं इससे शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं अपनी मनपसंद लड़की से ही शादी करना चाहता था और मैंने ठान ली थी, भले उसके लिए मुझे माँ को तो क्या पूरी दुनिया से भी टकराना पड़ा जाता तो मैं टकरा जाता था। तुम्हारी खाला ने ज़िंदगी भर बहुत दुख उठाए हैं। तुम्हारा सदफ का रिश्ता बचपन से ही तय है। जब उसके वालिद की वफ़ात हुई थी तब ही अपनी बहन को ज़बान दे दी थी कि मैं सदफ को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाऊंगी। मैंने नादिया से शादी की सर तोड़ कोशिशें की तो बिला आखिर अम्मा ने मुझे असल बात बताई। आपके वादों के पीछे मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर लूँ? मैं सदफ के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैंने अम्मा से दो बहस की तो वो हैरत से मुझे देखने लगी। तेरी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। मैं नादिया को किसी सूरत अपनी बहू नहीं बनाऊंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। चुपचाप सदफ से शादी के लिए तैयारी पकड़ो, वरना अपना बैग भर और इस घर से चलता हो। अम्मा ने तो मुझे साफ घर से चले जाने का कह दिया था। मैं रोआनसा होकर उनकी शक्ल देखने लगा। भला कोई अपने अकलौते बेटे के साथ ऐसा सलूक करता है? अम्मा शुरू से ही सख्त तबीयत की मालक थी। उन्होंने मेरे अकलौते होने का भी कभी लिहाज न रखा और मेरी तरबियत सख्ती के साथ की थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी मुझ पर अपने फ़ैसले मुसल्लत किए थे। अब जबकि ये मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला था, मेरी शादी होने वाली थी, ऐसे में अम्मा ने मुझे घर से निकलने की धमकी दी थी। भला मैं घर से निकल कर कहाँ जाता? मुझे दर बदर ठोकरें खाने की तो ना तो आदत थी और ना ही मैं ये सब बर्दाश्त कर सकता था। मैंने हमेशा ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारी थी। अम्मा ने मुझे शेर की निगाह से देखा, मगर खलाया सोने का नवाला था और मुझे इसी ऐशो इशरत की आदत थी। मैं जानता था कि अम्मा से बाइद ना था कि मुझे वाक़या घर से चलता कर दे। मेरे मामले में बाबा बिल्कुल न बोला करते। उन्होंने मेरी तरबियत का ज़ुम्मा अम्मा पर डाल रखा था। लिहाजा घर में मेरे मुतल्लक तो अम्मा की मर्ज़ी ही चला करती। अम्मा ने वही किया जो अम्मा ने ठान लिया था। वो नादिया के लिए मेरा रिश्ता ले जाने को किसी तौर तैयार न थी। अम्मा तो ना तो मानी, मगर मैं बिला आखिर मान गया क्योंकि मेरे आजमाए गए तमाम हरबे नाकाम हो गए और बिला आखिर जीत अम्मा की हुई। अम्मा ने बाकायदा तौर पर मेरा रिश्ता लेकर खाला के घर पहुंच गई। खाला तो पहले ही तैयार थी, वो क्यों इनकार करती। लिहाजा उन्होंने झटपट हाँ कर दी और यूँ मेरी मंगनी सदफ से हो गई। मैंने कभी सोचा भी ना था कि वो यूँ मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती चली आएगी। मैंने बिल्कुल चुप साध ली थी। जब मेरा इतजाज ये काम ना आया तो मेरी खामोशी भला क्या खाक काम आती। अम्मा भी चुपचाप शादी की तैयारियों में लग गई। वो अपनी नज़र मुझ पर जमाए मुझे देखती और नसीहत करना ना भूलती। अब अपना मिजाज दुरुस्त कर लो। मैं नहीं चाहती कि सदफ के आने के बाद उसे किसी किस्म की कोई बात महसूस हो। अम्मा को सदफ की मुझसे भी ज़्यादा परवाह थी। मेरे दिल पर छुरियां चल रही थी। इधर नादिया ने मेरी मंगनी का सुनकर अलग हंगामा कर रखा था। उसकी नाराज़गी तो अपनी जगह थी ही, मगर साथ साथ वो मेरा दिमाग भी खाए जा रही थी। वो मेरे साथ घर से भागने को भी तैयार थी। मैं उसकी जुर्रत पर हैरान होने के साथ साथ शर्मसार भी था कि मैं लड़का होकर उसके लिए डट कर ना लड़ सका, जबकि वो लड़की होकर मेरे लिए अपना घर बार सब छोड़ने को तैयार थी। मैंने भी तय कर लिया था कि कुछ भी हो, मैं नादिया से शादी करके ही रहूँगा। लिहाजा मैं मनसूबा बंदी करने लगा कि किसी तरह अब ये मंगनी टूट जाए और मेरी शादी सदफ से होने के बजाय नादिया से हो जाए। मगर शायद मैं ख्वाब ज़्यादा देखता था और हकीकत में अमल कम ही किया करता। लिहाजा मेरा कुछ न हो सका और सदफ दुल्हन बनकर मेरी ज़िंदगी में चली आई। मेरी शादी के मौके पर अम्मा और अब्बा दोनों ही खुश थे। अम्मा की तो 100 बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, जबकि अब्बा ने अपने अकलौते बेटे के सर पर से सिरा सजाया। लिहाजा उनकी खुशी भी काबिल दीद थी।
मुझे अम्मा अब्बा के चेहरों से ही अंदाज़ा हो गया कि वो किस कदर खुश थे। मैं भी उनकी खुशी पर मुतमिन था। ख़ानदान के लोग अम्मा अब्बा की तारीफ़ करते न थकते। उन्होंने अपने बेटे की तरबियत कितनी अच्छी की थी कि उसने अपने माँ बाप की पसंद से शादी की, वरना आजकल के लड़के तो अपनी पसंद की लड़की को ज़्यादा तरजीह दिया करते हैं। अम्मा अब्बा अपने बेटे की फरमाबरदारी पर नज़ा थे। लड़की पसंद होने के बावजूद मैंने अम्मा अब्बा के फ़ैसले की लाज रखी थी। सदफ मेरी ज़िंदगी में तो चली आई थी, मगर मेरे दिल में अपनी जगह ना बना सकी। मेरे दिल में अभी भी नादिया बसती थी। सदफ की तमाम खिदमत गुजारी मेरे दिल के खानों पर दस्तक न दे सकी। शायद मैंने अपने दिल के दरवाजे उस पर बंद कर रखे थे। मुझे उस पर बेइंतहा गुस्सा आता और उसकी खिदमत बनावटी लगती। ज़ाहिर है अम्मा ने शुरू से उसके घराने का ख्याल रखा था और उनका ख़र्चा उठाया था, जबकि अपने बेटे से भी उसी यतीम को ब्याह लाई थी। ऐसी सूरत में वो अम्मा की एहसान मंद थी। वो इसलिए वो अम्मा अब्बा की खूब खिदमत क्या करती और मेरी दुकान से आने के बाद मैंने आगे पीछे घुमा करती, मगर मुझे उसके जज्बात की ना तो परवाह थी, ना उसकी मोहब्बत की कोई कदर थी। मैंने तो ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, कुछ अरसे में ही उसको अम्मा की नज़रों से गिराना है, मगर सदफ ने मुझे कोई ऐसा मौका ही ना दिया। वो अम्मा की इतनी फरमाबरदार थी कि जितना तो उनका अपना सगा बेटा भी ना था। उसने अब्बा के दिल में भी जल्दी घर बना लिया, जबकि मैं हाथ मसलता हुआ रह गया। अब करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ समझ ना आता। मैंने बहुत सोच समझ कर के मंसूबा बना लिया था कि उस पर अमल करने चला था। मैंने सदफ के साथ अपना रवैया बेहतर बनाया तो वो भी दंग रह गई। उसको यही लगा था कि शायद उसने अपनी मोहब्बतों और खिदमतों का सिला पा लिया था। मैं मुस्कुराकर उससे बात करने लगा और उसकी खबरगिरी करने लगा। मैं उसको एक दो बार खाला से मिलवाने भी ले गया और उसे उसकी मर्ज़ी के एक दो जोड़े खरीद कर दिला दिए, तो वो इसी पर ही खुश हो गई थी। उसकी खिदमत गुजारी में मज़ीद तेज़ी आ गई थी। अब तो सारा दिन घर के कामों में जुटी रहती और अम्मा के पाँव भी दबाने बैठ जाती, जबकि अम्मा उसे मना करती रह जाती। रात को मेरे भी कदमों में बैठकर मेरे पाँव दबाने लगती तो मेरा दिल चाहता कि उसका मुंह नोच लूँ, मगर मुझे खुद पर काबू रखना था। मैं प्यार से उसके हाथ हटा देता और उसे समझाता कि वो आराम करे, दिन भर की थकी हुई है। वो तो नहाल ही हो जाती। मैंने अपना रवैया उसके लिए बदला था ताकि मुस्तकबिल में जो मैं उसके साथ करने वाला था उसके पेश नज़र अम्मा अब्बा को मुझ पर किसी तरह शक न होने पाए। एक दिन मौसम बहुत सुहाना था कि मैंने उससे कहा कि मैं उसे बड़े शहर शॉपिंग के लिए ले चलूँगा, तो वो हैरानी रह गई। उसने साफ मना कर दिया कि उसे ज़्यादा चीज़ों का शौक़ नहीं और उसके पास पहले ही इतने कपड़े और चीज़ें हैं, वो मज़ीद ख़रीद कर क्या करेगी। जबकि मैं उसकी शक्ल देखता रह गया। बीवियां तो अपने शोहरों से लड़ झगड़ कर शॉपिंग करती हैं, और एक ये कैसी इंसान थी कि जिसको मैं खुद शॉपिंग कराने के लिए बड़े शहर ले जाना चाहता था और वो इनकार कर रही थी। मैंने यही बात अम्मा के सामने रखी तो अम्मा भी मुस्कुरा दी। मैंने अम्मा को साफ बताया कि सदफ शॉपिंग पर जाने से इनकारी है। अब अम्मा का काम था उसे मनाना और मेरे साथ भेजना, और अम्मा ऐसा क्यों न करती। अम्मा ने खुशी खुशी उसे तैयारी करने के लिए कहा, जब तुम्हारा शौहर तुम्हें लेकर जा रहा था तो जाओ उसके साथ, यहीं घूमने फिरने के दिन हैं। अम्मा के कहने पर वो भी राज़ी हो गई और मेरे साथ दूसरे शहर जाने को तैयारी करने लगी। सदफ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। मुस्कुराहट तो उसके चेहरे से चपक गई थी। मैंने आंखों में कहर बनकर उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट को देखा था। ये मुस्कुराहट मैं जल्दी ही छीनने वाला था। मैं उसे एक बार एक पार्क में ले गया और वहाँ एक सुनसान कोने में ले जाकर बैठा दिया था और वहाँ से उठकर वापस चल दिया। उसने मुझे आवाज़ देकर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं। मैं अपने घर और अपने शहर जा रहा हूँ और तुम उसी शहर में कहीं गुम हो जाना। वापस अपनी शक्ल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। वो हैरत भरी नज़रों से मेरी जानब देखने लगी। शायद उसे लगा होगा कि मैं उसके साथ कोई मजाक कर रहा हूँ, मगर मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैंने उसके इर्द गिर्द धमाका किया तो वो साकत रह गई। उसके चेहरे पर एक साया सा मौजूद था। शायद उसे मेरी बात सुनाई न दी, लिहाजा मैंने दूसरी बार बुलंद आवाज़ में उसको तलाक दी तो उसकी आंखें पानियों से भर गई। ये आप क्या कह रहे हैं, उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा। कितनी मासूम थी। मुझे उसकी बनावट पर मज़ीद गुस्सा आ रहा था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने उसको तीसरी बार भी तलाक दे दी। मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाओ। मैं उसे तलाक देकर तेज़ कदमों से वहाँ से वापस चलने लगा।
جبکہ وہ کتنی ہی دیر میرے پیچھے بھاگتی رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں یہ تماشا لگے، اس لیے چپ چاپ کھڑی رہو، میں نے غصے سے بھری چنگاڑتی ہوئی آواز میں کہا۔ تو وہ سہم کر وہیں رک گئی اور مجھے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ میں نے بھی آخری کونے پر مڑنے سے پہلے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ساکت کھڑی میری جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے شہر کی بس میں بیٹھ کر واپس چلا آیا تھا۔ میں روتا ہوا اکیلا ہی گھر میں داخل ہوا تو اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ اور صدف کہاں ہے؟ اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ یقیناً ان کا دل گھبرا رہا ہوگا۔ اماں صدف کہاں میں گر گئی ہے۔ میں داڑھیں مار مار کر رونے لگا اور اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اماں سناٹے کے عالم میں کھڑی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ کھائی میں کیسے گر سکتی ہے؟ تم لوگ تو خریداری کرنے گئے تھے۔ اماں نے ایک سانس میں کتنے ہی سوال پوچھ ڈالے۔ اماں خریداری کرنے کے بعد ہی میں اسے سیر کروانے لے گیا تھا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ اسے سیر کرنی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیسے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کھائی میں گر گئی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی، تو میں واپس چلا آیا۔ اماں نے بے یقین نظروں سے میری جانب دیکھا۔ تو جھوٹ بول رہا ہے، نہ تو مذاق کر رہا ہے نہ میرے ساتھ۔ اماں ایسا کچھ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میرے آنسو ہی میری گواہ بن سکتے تھے، لہذا میں مزید آنسو بہانے لگا۔ میں نے خالہ کو راستے میں ہی فون کر دیا تھا۔ خالہ بھی روتی پیٹتی کچھ ہی دیر میں آ پہنچی تھی۔ میں نے ان کو بھی سارا واقعہ سنایا۔ اماں اور خالہ کو یقین نہ آتا تھا۔ ابا مجھے دوبارہ اس شہر لے گئے اور وہاں پر انہوں نے صدف کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ ملے۔ اگر وہ مل جاتی تو میرا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ میں خود ابا کو دوسری جگہ لے گیا تھا اور ابا کے ساتھ اسے ڈھونڈنے کا ڈرامہ کرتا رہا۔ کہیں دن کی تلاش کے بعد بھی وہ نہ ملی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ صدف کا غم بھلا کتنے عرصہ منانا تھا۔ اماں اور خالہ تو اس کو نہیں بھول سکتی تھی مگر میں بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہ لیتے تھے۔ میں نے بہت ڈرامہ کیا، اپنا حال بے حال کر لیا تھا اور یہ سب اماں کو دکھانے کے لیے تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اماں خود میری دوسری شادی نادیہ کے ساتھ کروا دے اور اپنے بیٹے کی زندگی تباہ ہونے سے بچا لے۔ میں ابا کے ساتھ دکان پر نہ جاتا بلکہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا۔ نہ مجھے کھانے کا کوئی ہوش ہوتا اور نہ پینے کا، البتہ میں گھر سے باہر جا کر کچھ نہ کچھ کھا لیا کرتا تھا۔ اماں نے میرا حال دیکھا تو انہوں نے میری بہتر یہی سمجھا کہ میری شادی کروا دی جائے۔ انہوں نے مجھ سے شادی کا ذکر کیا تو میں نے انصاف انکار کر دیا، مگر میں چاہتا تھا کہ اماں اصرار کرے اور پھر میرا رشتہ نادیہ کے گھر لے جائے۔ کچھ دنوں میں یہ نوبت بھی آ گئی تھی۔ اماں نے مجھے زبردستی شادی کے لیے منایا اور نادیہ کے گھر رشتہ لے جا کر پہنچی۔ نادیہ اس کی ماں تو پہلے ہی تیار تھی۔ اس کی ماں نے جھٹ پٹ ہاں کر دی اور اگلے جمعے سادگی سے نکاح کر کے اماں نادیہ کو میری زندگی میں لے آئی۔ میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے تھے، لہذا میں خوشیوں کی بلندی پر تھا۔ میرا بس چلتا تو میں ہواؤں میں چھلانگیں مارتا، مگر میں ایسا کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ میں اپنی خوشی ظاہر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس طرح اماں کو مجھ پر شک ہو جاتا، اور اگر اماں کو ذرا سا بھی معلوم ہوتا تو اماں مجھے اور میری بیوی دونوں کو ہی کان سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتی۔ اس گناہ کے لیے جو میں کر چکا تھا اماں مجھے ساری زندگی معاف نہ کرتی، لہٰذا میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور نادیہ کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر دیا۔ نادیہ کی شوخ و شکل طبیعت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ وہ ویسی ہی خوش مزاج تھی جیسی شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس کی ادائیں بڑی قاتلانہ تھی۔ میں بہت خوش تھا مگر نہ جانے کیوں اماں کے ساتھ اس کی اچھی نہ گزر رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں اماں کی طرف سے دبے دبے شکوے شکایت شروع ہونے لگے تھے، مگر مجھے کہاں پرواہ تھی۔ میں تو اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ میرے ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتی۔ ہم اکثر ہی باہر کھانا نکل جاتے اور رات گئے واپس لوٹتے تھے۔ نادیہ کو باہر گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ میں زیادہ کبھی گھر سے باہر نہ گیا تھا مگر اب اس کے ساتھ مجھے بھی باہر آنے جانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ نادیہ کے ساتھ ایک سال کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اسے مجھے حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی تو میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میری شدید خواہش تھی کہ میری اپنی اولاد ہو۔ مجھے بیٹے کا بہت شوق تھا۔ میں اسے فوراً ہی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے اس کے شک کی تصدیق کر دی۔ میں نادیہ کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا یا بیٹی۔ نادیہ کی ڈلیوری کے دن نزدیک آ گئے تھے۔ میں اسے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کرنا شروع کیا تھا۔ مجھے بیٹا ہوگا یا بیٹی میں یہ جاننے کے لیے بے تاب تھا، مگر جو ہی میں نے الٹرا ساؤنڈ مشین کی طرف دیکھا مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ ایک عجیب الخلقت بچی تھی جس کا سر اس کے باقی جسم سے کافی چھوٹا تھا۔
शायद अभी तक उसकी पूरी नशोनुमा नहीं हो सकी थी, जबकि अब तक तो डिलीवरी में कुछ ही हफ्ते बाकी थे। डॉक्टर ने मेरे खदशे की तस्दीक कर दी थी। उसका कहना था कि एक माह पहले तक तो बच्चे की सेहत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब न जाने क्यों बच्ची की नशोनुमा रुक गई है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल कांप गया था। अगर मेरी बच्ची ऐसी पैदा हुई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं अपनी आने वाली औलाद के बारे में सोचकर बेहद परेशान था। मैंने माजी में जो किया था मुझे उसका फ़ौरन ही एहसास हो गया। मैं सद्दफ के साथ कितना गलत कर चुका था, और अल्लाह ने अगर मुझे बेटी अता की तो मैं उसकी हिफाजत क्यों कर पाऊँगा, जबकि मैं खुद किसी की बेटी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती कर चुका था। शायद वो अदराक का ही लम्हा था। मेरे तो जिस्म में जैसे लहू ना रहा था। मेरा हलक बिल्कुल खुश्क हो गया था। मुझे अपने गुनाह का एहसास हो गया था। मैं अपने रब को कैसे मुंह दिखाऊंगा और अपने माँ बाप का सामना कैसे करूँगा। सद्दफ की तबाही और बर्बादी के पीछे मेरा हाथ था। कोई अपनी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है जैसा मैंने किया था। न सिर्फ बीवी बल्कि वो तो मेरी माँ की सगी यतीम भांजी थी। वो शायद अदराक का लम्हा था। मैं अपने गुनाह पर पछता रहा था, क्योंकि अल्लाह जल्द ही मुझे बेटी से नवाजने वाला था। सद्दफ भी तो उसकी बेटी थी। मैं अस्पताल से वापस लौटा तो मेरे दिल पर बड़ा बोझ था। आज से पहले मुझे एहसास न हुआ था कि मैंने सद्दफ के साथ इतना गलत किया था, मगर अब मुझे एहसास हो चुका था। मुझे किसी सूरत चैन नहीं आ रहा था। बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। मेरा दिल चाहता कि मैं अम्मा के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल कर लूँ, मगर मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ थी। अम्मा का ज़ख्म एक बार फिर से हरा हो जाएगा और खाला तो रो रो कर ही मर जाएगी कि मैंने उसकी बेटी के साथ कितना बड़ा जुल्म किया। मैं एक बार फिर बड़े शहर में सद्दफ की तलाश के लिए गया। अब मैं उस इलाके की तरफ गया था जहाँ मैंने सद्दफ को छोड़ा था। अब्बा को तो मैं किसी और इलाके में ले गया था और वहीं पर सद्दफ को तलाश करते रहे, मगर वो वहाँ होती तो मिलती। मैं इसी पार्क में गया जहाँ मैंने सद्दफ को आखिरी बार देखा था। वो मुझे वहाँ कहीं भी दिखाई ना दी। अब तो इस बात को इतना अरसा गुजर गया था, न जाने उसके साथ क्या हुआ होगा। कहीं उसने सचमुच खाई में कूद कर अपनी जान तो ना दे दी थी। वो वापस लौटकर घर भी ना आई थी, क्योंकि मैंने उसे यहीं पैगाम दिया था कि मुझे दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाए। वैसे भी उसकी माँ ने तमाम ज़िंदगी दुख में गुजारी थी। शायद वो इसको मज़ीद दुख ना देना चाहती थी कि वो तलाक का दाग लिए उसके सर पर आ पहुँचे। मैं इर्द गिर्द की जगह सद्दफ को तलाश करता एक दरबार पर पहुँचा था। मैं रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगा। तभी अचानक वहाँ पर बैठी फ़कीरनियों में से एक के चेहरे में मुझे सद्दफ की झलक नज़र आई, तो मैं फ़ौरन भागकर उसके पास गया। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा तो वो सद्दफ ही थी। उसने भी मुझे पहचान लिया था और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। सद्दफ, मैंने उसे आवाज़ दी तो उसने चौंक के मेरी जानब देखा। वो कितनी बदल गई थी। उसके चेहरे की मासूमियत कहीं खो गई थी, जबकि उसकी रंगत मज़ीद मुरझा गई थी। वो अपनी उम्र से कहीं गुना बड़ी लग रही थी। न जाने उसने यहाँ पर बैठकर क्या क्या सख्तियाँ झेली थी। मुझे माफ़ कर दो सद्दफ। मैं उसके कदमों में बैठ गया। मेरे साथ वापस चलें घर। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानती। उसने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। तुम्हारी माँ रो रो कर मर जाएगी। ऐसा मत करो। मैंने उसकी माँ का नाम लिया तो उसने अपना दिल थाम लिया। मेरी माँ, तुमने क्या बताया उसको मेरे बारे में? मैंने उसको ये बताया था कि तुम इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा तो ठीक है, उसे इसी आसरे के साथ जी लेने दो। नहीं, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें देखकर वो जी उठेगी। मैं ज़बरदस्ती सद्दफ की मिन्नतें तरले करके उसे अपने साथ ले आया था और ले जाकर अम्मा के सामने खड़ा कर दिया। अम्मा एक लम्हे को तो उसे पहचान ही ना सकी, और जब दूसरे ही लम्हे उसे पहचाना तो अम्मा ने उसे अपने से लिपटा लिया था। अम्मा और सद्दफ दोनों मिलकर इस कदर रोई कि मेरी भी आंखें भर आई। मुझे माफ़ कर दे अम्मा। मैं अम्मा के कदमों में बैठ गया तो अम्मा ने मुझे ज़ोर से ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। सद्दफ तो अभी भी कुछ न बोली। मैंने ही अम्मा और खाला को सारी हकीकत बता दी। मैं उनकी लानतों का हकदार ठहरा था। वो जितनी गालियाँ कोसने मुझे दे सकती थी दे रही थी। अम्मा को मुझसे ये उम्मीद न थी मैं इतना गलत कदम उठाऊंगा। अब्बा अलग मुझसे नाराज़ थे। सबकी नाराज़गी बरहक थी। मैं इसी सलूक के काबिल था, बल्कि मैं तो इससे भी कहीं ज़्यादा सज़ा के काबिल था। अब्बा अम्मा को कह रहे थे कि ऐसी औलाद को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया था कि उनका बेटा आज से उनके लिए मर गया है। अम्मा अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं अपनी बीवी को लेकर वहाँ से चला आया।
اب مجھے باقی کی زندگی ایسے ہی گزارنی تھی جیسے صدف نے پچھلے 1.5-2 سالوں میں گزاری تھی۔ میری یہی سزا تھی اور مجھے اپنی سزا دل و جان سے قبول تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے اس دنیا میں اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ خدا مجھے معاف کر دے گا تو میری بیٹی کے سامنے یہ سب کچھ نہیں آئے گا۔ میں نے صدف کے ساتھ ساتھ خالہ سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو لیے وہاں سے چلا آیا تھا اور علیحدہ مکان لے کر رہنے لگا۔ میں نے ایک جگہ نوکری بھی شروع کر دی تھی، مگر اس تنگی میں مجھے اندازہ ہوا کہ میری دوسری بیوی میرے ساتھ ذرا مخلص نہ تھی۔ اسے تو اب وہ سب آسائشیں چاہیے تھی جو اس ابا کے گھر میسر تھی، جبکہ میں وہ سب دینے سے قاصر تھا۔ نادیہ مجھ سے روز لڑتی اور مجھے برا انسان ہونے کا طعنہ دیتی۔ اللہ نے جلد ہی ہمیں ایک بیٹی سے نوازا تھا، مگر میری بیٹی ذہنی اور جسمانی طور پر معذور تھی۔ وہ نہ بول سکتی تھی اور نہ سن سکتی تھی۔ میری بیٹی 2 سال کی ہو گئی تھی مگر چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ شاید میرے گناہ کا یہی صلہ تھا جو مجھے میری بیٹی کے معذور ہونے کی صورت میں ملا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔